دوستو السلام علیکم، میرا نام عارق راشد ہے اور آپ میرا عارق یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کنٹینیو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مینڈلس لا آف سیگریگیشن، یہ لیکچر نمبر 5 ہے، یعنی کہ جینیٹکس والے چیپٹر میں سے جو جینیٹکس والا چیپٹر چل رہا ہے ان کا جو یہ لیکچر نمبر 5 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مینڈلس جو تھا اس نے 19 سینچری میں آ کر ایک جینیٹکس کی دنیا میں ریولوشن لائی۔ تو اس نے کیا اپنے سارے اس ٹینیور میں 2 لاز دیے، ایک تو یہ لا آف سیگریگیشن ہے، ایک جو ہے لا آف سیگریگیشن، اور دوسرا جو انہوں نے دیا تھا وہ لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ۔ ابھی یہ مشہور بھی یہی دونوں ہیں، دوسرا جو تھا اس کا لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ۔ اور اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے کہ جو مینڈلس کے اصل میں جو لا تھے وہ کون سے تھے، تو وہ یہی دونوں تھے، لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ اور مینڈلس لا آف سیگریگیشن۔ تو انہوں نے اپنے سارے ٹینیور میں یہ 2 جو ہیں وہ لاز متعارف کروائے تھے۔ تو ہم جب بات کر رہے ہیں لا آف سیگریگیشن کی، اگر آپ لا آف سیگریگیشن کو دیکھیں، جو ورڈ سیگریگیشن ہے، ورڈ جو ہے سیگریگیشن، اس کی اصل معنی جو ہے وہ ہے سیپریشن یا اس کو کہا جاتا ہے آئسولیشن۔ ٹھیک ہے، مطلب سیگریگیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز الگ ہو جائے یا ایک دوسرے سے مطلب وہ سیپریٹ ہو جائے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، سیگریگیشن۔ تو اس نے مینڈلس لا آف سیگریگیشن دیا ہی اس وجہ سے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، جو گیمیٹس ہوتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف فارمیشن، تو ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا سیپریٹ ہو جاتے ہیں؟ جینس یا الیل جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے لا آف سیگریگیشن کو۔ جو سیگریگیشن ہے، سب سے پہلے سیگریگیشن کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، سیگریگیشن سب سے پہلے سیگریگیشن کو کہا جاتا ہے لا آف پیورٹی آف گیمیٹس، لا آف پیورٹی آف گیمیٹس۔ اور سب سے پہلے سوال بھی یہی آتا ہے۔ اب ہم اس کو لا آف پیورٹی آف گیمیٹس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا لا ہے جس میں کیا ہوتا ہے، بھلے آپ کے پاس دیکھیں یہ کیپٹل ٹی اسمال ٹی پڑا ہوا ہے F1 جنریشن میں، اگر آپ کے پاس F1 جنریشن میں اسمال ٹی کیپٹل ٹی پڑا ہوا ہے، پر کیا ہوگا ڈیورنگ گیمیٹ فارمیشن، جب گیمیٹوجینیسس ہوتی ہے، گیمیٹ فارمیشن کے دوران آپ دیکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ کیپٹل ٹی اس طرف چلا جائے گا اور اسمال ٹی اس طرف چلا جائے گا۔ جو نیو گیمیٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، پیور فارم میں ہوگا، اس کو اور اس کے پاس اسی کریکٹر کے لیے ایک ہی جین ہوگا، ایک ہی الیل ہوگا، سیڈ ٹو بی پیور۔ تو یہ ان دونوں کو کیا کہا جائے گا، سیڈ ٹو بی پیور۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، سیڈ ٹو بی پیور اکارڈنگ ٹو دا لا آف سیگریگیشن۔ بھلے کوئی 2 جو ہیں وہ جینس ایک جنریشن میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ایک دوسرے سے مکس اپ ہو رہے ہیں، نہ ایک دوسرے پہ انٹریکٹ ہو رہے ہیں، نہ ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں، اور آسانی سے جب بھی ان کو موقع مل رہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو رہے ہیں ڈیورنگ گیمیٹ فارمیشن۔ دیٹس وائی وی کال اٹ لا آف پیورٹی آف گیمیٹس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں لا آف سیگریگیشن کو، تو لا آف سیگریگیشن ہے اس کے پاس آپ دیکھیں تو یہ یونیورسل لا ہے، یونیورسل لا ہے۔ مطلب اگر آپ کہیں پہ بھی ہیں، یونیورسلٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بھی ہوں گے تو یہ کیا ہوگا، ایپلیکیبل ہوگا، آپ کو ماننا ہی ماننا پڑے گا، ایپلیکیبل ہوگا۔ دوسرا اس کو دیکھیں لا آف سیگریگیشن کو، لا آف سیگریگیشن میں کوئی بھی ایکسیپشنز نہیں ہیں، دیر از نو اینی ایکسیپشنز۔ مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ابھی آپ دیکھیں سیل تھیوری میں بھی ایکسیپشنز آ گئی ہیں کہ وہ وائرس پہ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہوگا، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ایکسیپشنز نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یونیورسل لا ہو گیا اور نو اینی ایکسیپشنز۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں لا آف سیگریگیشن کو، تو لا آف سیگریگیشن میں ایک اور چیز ہے، اونلی ایپلیکیبل آن مونو ہیبرڈ کراس، اونلی ایپلیکیبل آن مونو ہیبرڈ کراس۔ تو یہ ایک اس کا ہے، اگر آپ مونو ہیبرڈ کراس
करवाएंगे तो उस पर एप्लीकेबल होगा। अगर आप कोई डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड पे चले जाते हैं तो फिर आपको जो है वो ऐसी किस्म का जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखें, इसमें जो हम जो क्रॉस कराते हैं वो होती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक ही हम कैरेक्टर लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसमें जो हमें रेशो मिलता है उसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड रेशो, और उसको कहा जाता है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। अब ये क्या चीज़ है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, इसको हम डिस्कस करते हैं। सिंगल मतलब सिंगल ट्रेट कहा जाता है फैक्टर को या कोई कैरेक्टर को या किसी एक्सप्रेशन को, और इनहेरिटेंस कहा जाता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ये उस प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस को। मतलब इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसको कहा जाता है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जो रेशो मिलता है उसको हम मोनो हाइब्रिड रेशो कहते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं किसके लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। अच्छा, उसके बाद अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखें, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मतलब सेग्रीगेशन लॉ, और ये इनका मियासिस के दौरान होना ज़रूरी है। सेग्रीगेशन इज एसेंशियल ड्यूरिंग मियासिस। सेग्रीगेशन इज एसेंशियल ड्यूरिंग मायोसिस। क्यों भाई? मायोसिस में जब गैमीट्स बनते हैं तो वो प्योर फॉर्म में बनते हैं, हर किसी को एक अपना अपना जो है वो एक फैक्टर होता है किसी अपने करेक्टर के लिए। तो इसकी वजह से सेग्रीगेशन लॉ का मियोसिस के दौरान जो होना है वो क्या है, वो ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आपको पता है हम पीछे पढ़ कर आए हैं, मंगोलिज्म है, ग्लेनफेल्टर है, या जो है टर्नर सिंड्रोम है, ये वाले जो है मसले हो सकते हैं। अब हम आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की असल डेफिनेशन पे। सबसे पहले हमारे बुक के मुताबिक जो सेग्रीगेशन की डेफिनेशन वो ये है, व्हेन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स brought together in F1 generation, they neither mix up nor react with each other, they separate। ये हमारे सिंटेक्स के मुताबिक डेफिनेशन, सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब ये लॉ कह रहा है कि भले आप दो कैरेक्टर्स किसी एक जनरेशन में लेके आएँ, वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि भाई जो राउंड है और रिंकल्ड है, तो अभी होगा तो ये राउंड, क्योंकि राउंड वाला जो उस पर डोमिनेंट है, तो ये इससे अच्छे तरीके से पड़ा होगा, ना ये इसको ये इसको ख़त्म करेगा, ना ये इसको ख़त्म करेगा। जैसे F1-2 जनरेशन में पड़े रहेंगे, जैसे आगे चले जाएंगे तो ज़ाहिर है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फिर भी ये सेपरेट हो जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि आपको दो कैरेक्टर्स लेके आए किसी भी जनरेशन के अंदर, और ये आपस में पड़े रहेंगे और ना मिक्सअप होंगे, ना ये इंटरेक्ट करेंगे, और जैसे गैमेट फॉर्मेशन होगी तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और उसके बाद जो होता है मतलब एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स फॉर ईच कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेपरेट एंड पास इनटू ए डिफरेंट गैमेट। ये दूसरा वाला है इसका। इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन the alleles for each contrasting characters, the alleles
for each contrasting characters तो क्या हो जाएंगे, each contrasting characters separate and pass into different gametes, separate and pass into different gametes। तो ये भी इसकी क्या है, एक डेफिनेशन है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, ईच गेमेट के पास, ईच गेमेट possess only one allele for characters या पर्टिकुलर करेक्टर या फैक्टर, पर्टिकुलर करेक्टर। अभी उसके पास एक ही होगा, ठीक है ना, एक से ज़्यादा नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम पीछे इसको क्या कर आए हैं, क्या भाई जो है वो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। और यही जो सेपरेशन होती है, ये जो दिस सेपरेशन कॉल्ड एज दिस सेपरेशन called as law of purity of gametes या सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखें इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, उसमें अगर आप अब एग्ज़ाम्पल लें कि भाई हम कोई एग्ज़ाम्पल लेकर जो है वो इनको हल करना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। क्योंकि हम पीछे पढ़ कर आए, एक जब भी हम इसको हल करते हैं तो एक चेकर बोर्ड लेते हैं जो सर प्यूनेट ने दिया था, अभी उसको प्यूनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई जनरेशन है, ठीक है, हम उसको ले रहे हैं कैपिटल वाई और दूसरे को ले रहे हैं स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो येलो सीड है, अभी भाई ये वाला जो है वो ग्रीन सीड है। ज़ाहिर है ये P1 जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है, P1 है। अब ये जब आगे जाएगा तो इसमें क्या होंगे, इसमें भी क्या होंगे, हम एक एक लेंगे, ये इसका गेमीट होगा और ये इसका गेमीट होगा, गेमीट फॉर्मेशन हो रही है, गेमीट। जब ये आगे चले जाएंगे तो ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, F1 जनरेशन, ये हो गई F1 जनरेशन। और ये सारे के सारे क्या होंगे, येलो होंगे, क्योंकि वाई कैपिटल वाई वाला क्या होगा, इस पर डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। येलो सीड प्लांट, ये क्या होंगे, येलो सीड प्लांट होंगे। ये हो गई इनकी F1 जनरेशन, ये गेमेट फॉर्मेशन, ये P1 जनरेशन थी पेरेंटल। अब हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है ये हम दो ही लेंगे ना, एक इधर से फिर एक इधर से, कैपिटल वाई भी स्मॉल वाई, ये दो हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको इधर रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको आपस में हम क्या करवाते हैं, क्रॉस मैच करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्यूनेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, प्यूनेट स्क्वायर जब निकालेंगे, इसका प्यूनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड इसको कहा जाता है, चेकर बोर्ड। अब उसमें हम ऐसे बनाते हैं, दो चेकर बोर्ड में। अब एक जनरेशन ऊपर रखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरी जो है वो नीचे रखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक जो है वो मेल के लिए और दूसरा जो होगा वो फीमेल के लिए। इनका डायरेक्शन हम इनके साथ दिखाएंगे। तो ज़ाहिर है हम जब पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, अगर देखें ये एक जनरेशन में एक दूसरे के साथ पढ़े हैं, जैसे जैसे इनको मौका मिलेगा वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कैपिटल वाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखें अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन असल में कहना क्या चाहता है, पहले फिर होमोजाइगस थे ये दोनों, फिर देखें हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गए, फिर जैसे इनको मौका मिला तो वो खुद को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब ये वाला जो होगा कैपिटल वाई वाला, वो क्या होगा, होमोजाइगस से राउंड होगा, और होमोजाइगस येलो होगा, और ये वाला क्या होगा, हेटेरोजाइगस येलो होगा, फिर ये वाला हेटेरोजाइगस येलो होगा, और ये वाला होमोजाइगस
جو ہے وہ گرین ہوگا۔ تو کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ بنتا ہے ہمارا کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف سیگریگیشن بھلے وہ F1 جنریشن میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، پھر بھی وہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں اور انٹریکٹ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ دونوں والے جو ہوں گے ہمارے پاس وہ ہیٹروزائگس ٹال ہوں گے، اور یہ دونوں کیا ہوں گے، ہوموزائگس ہوں گے۔ یہ یلو ہوگا ہوموزائگس، اور یہ کیا ہوگا، گرین ہوگا۔ تو جیسے ان کو موقع ملا وہ سیپریٹ ہو گئے۔ اگر آپ اس کا فینوٹائپک ریشو دیکھیں گے، فینوٹائپک ریشو، اب یہ کیا آ جائے گا، فینوٹائپک ریشو اس کا وہ آپ کو ملے گا 3:1:3:1، کیونکہ 3 جو ہوں گے وہ آپ کو ٹال ملیں گے، بھلے ہوموزائگس ہو یا ہیٹروزائگس ہو، اور 1 جو ملے گا آپ کو وہ ڈوارف ملے گا۔ یہ اس کا فینوٹائپک ہو گیا۔ اگر آپ جینوٹائپک نکالیں گے جینیٹک میک اپ میں، تو آپ کو ملے گا 1:2:1۔ 1 جو ہوگا ہوموزائگس یلو ہوگا، 1 جو ہوگا ہوموزائگس گرین ہوگا۔ اب 2 جو ہوں گے وہ آپ کے پاس ہیٹروزائگس یلو ہوں گے، یلو ہوں گی۔ تو یہی کہلاتا ہے لا آف سیگریگیشن۔ جیسے ہی پہلے پڑھے تھے F1 جنریشن میں، جیسے ان کو موقع ملا اور خود کو انہوں نے الگ کر دیا، سیپریٹ کر دیا ڈیورنگ دی گیمیٹ فارمیشن، تو یہ کہلاتا ہے لا آف سیگریگیشن۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔